सत श्री अकाल जी एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। की हाल चाल है जी साडे सारे दर्शकों का। उम्मीद करते हैं जी बिल्कुल ठीक ठाक होवोगे। सोमवार का दिन है, मौसम खराब काफ़ी हैगा, सो जो बाहर निकलोगे तो बिल्कुल ध्यान दे नाल जाना। स्पैशली जिन्होंने लोगों ने ड्राइव करनी है वो बहुत सेफ तरीके नाल ड्राइव करना। हुण गल करते हैं मुद्दों की, जिहदे विच सब तो अहम मुद्दा जिहदे उत्ते समय समय के उत्ते असीं गल करते रहने वो है इमीग्रेशन। इमीग्रेशन दे विच की चल रहा है, किहड़े लोगों के लिए हुण दरवाजे खुलन जा रहे हैं। सो सब तो पहला अपडेट तुहानूं दे दईए कि BC दे विच जिहड़ा PNP प्रोग्राम है उहदे विच कुछ तब्दीलियां कीतियां जा रही ने। स्पैशली हैल्थ केयर जिहड़े वर्कर हैगे ने उन्हां वास्ते इस प्रोग्राम दे विच तब्दीलियां कीतियां जा रही ने ताकि वध तो वध PNP जरिए हैल्थ केयर वर्कर जिहड़े ने वो बुलाए जा सकन। इहदे विच कैटागरीज हैल्थ वर्करस दे विच कई शामिल होणगियां, स्किल वर्कर शामिल होणगे। और सब तो पहला ये दस दिए कि ECEs जिहड़े ने यानी कि अर्ली चाइल्डहुड जिहड़े एजुकेटर्स ने वो होणगे ते हैल्थ केयर जिहड़े होर वर्कर है उन्हां दे उत्ते ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस विच होर किहड़ी कैटागरी शामिल होएगी, की बारीकियां होणगियां ते स्पैशली PNP प्रोग्राम दे विच तब्दीली जिहड़ी है वो किवें दी लिआंदी जा रही है, इस संबंधी असीं गलबात करांगे। साडे नाल MLA जनेश सिम्स जी जुड़े हुए ने और तमाम मुद्दे दे उत्ते उन्हां नाल गल करांगे। और मैं दसदां कि जिहड़े दर्शक साडे नाल जुड़ना चाहुंदे ने वो फोन कॉल्स भी कर सकते हैं, कोई तुहाडा सवाल है फोन ते पुछ सकते हो। और जिहड़े दर्शक फेसबुक ते जुड़ना चाहुंदे ने वो फेसबुक दे उत्ते अपना कोई भी सवाल इस संबंधी लिख सकते हैं। सो गलबात करते हैं। जनेश सिम जी बहुत बहुत स्वागत है जी द मॉर्निंग शो दे विच। थैंक यू वेरी मच, बहुत खुशी हुई है इत्थे आके। तुसीं मींह दी गल कीती आ, मींह तां इत्थे पैंदा ही हुंदा है। बिल्कुल बिल्कुल तकरीबन। और पिछले दिनों दे विच असीं देखिया सी जिने जी वैदर दे विच चेंजेस है ना, कह रहे सी समा हुण चेंज हो गया, टाइम दे विच भी चेंजेस आ गए है BC दे। सो कोशिश है कि हुण काफ़ी हद तक जिहड़ा वो मौसम भी सुधर जाऊगा। मौसम भी सुधर जाऊगा ते जिस तरह कोविड भी काबू हो रहा है इस वक्त, उम्मीद हैगी भी काबू हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल इस तरीके दे नाल ही मौसम भी बदल ही जाना जी। बिल्कुल। सो मुद्दों दे विच जिने सिम्स जी सब तो अहम मुद्दा देखो इमीग्रेशन का वो मुद्दा है जिहदे उत्ते हर जिहड़े लोग ने उन्होंने अपडेट चाहिए है। पिछले काफ़ी समय तो इमीग्रेशन दे विच बदलाव की उम्मीद की जा रही सी। हुण जिस तरीके नाल BC दे विच जिहड़ा वो PNP जिहड़ा प्रोग्राम है उहदे विच तब्दीलियां लिआंदियां जा रही ने। तो जिने सिम्स जी ये जानना चाहांगे किवें दियां तब्दीलियां लिआंदियां उहदे विच जा रही ने। सब तो पहला तो जी इमीग्रेशन हैगी है कैनेडा विच वो फैडरल आ। हाँ जी। एक गल हैगी आ जिहड़ी हैगी सूबे दे हत्थ विच वो हैगा प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम जिन्हों आपां सारे PNP कहीदा है। हाँ जी। देखो जिहड़ा साडा फैडरल सरकार आ उन्हां नूं बेनती कीती आ बहुत वारी, बहुत कुछ सुधार लियाउण वाला आ साडे इमीग्रेशन सिस्टम दे विच। हाँ जी। पर असीं जिहड़ा PNP प्रोग्राम आ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੇਂजेस ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਥਰਸਡੇ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰਸ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਬਿਸ਼ੱਕ ਫਰੇਜ਼ਰ ਹੈਲਥ ਨਾਲ ਹੋਣ, ਵੈਨਕੂਵਰ ਕੋਸਟਲ ਹੈਲਥ ਨਾਲ ਹੋਣ, ਨੌਰਥ ਹੈਲਥ ਨਾਲ, ਆਇਰਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੈਲਥ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ PNP ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਪੈਡਾਈਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਇੱਕ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈਡ ਫਾਰਮ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਭਰ ਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ PNP ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈਗਾ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ EMPLOYEE ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਬਾਜ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਦਾ ਵੀ ਇਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਲਈ ਆ, ਇਹ ਨਰਸਿਸ ਲਈ ਆ, ਇਹ ਹਰੇਕ ਲਈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ। ਬਿਸ਼ੱਕ ਦੀ ਆਪਣੇ ਨਰਸਿਸ ਹੋਣ, ਬਿਸ਼ੱਕ ਦੀ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰਸ ਹੋਣ, ਬਿਸ਼ੱਕ ਦੀ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਆਪਾਂ ਕੇਅਰ ਅਟੈਂਡੈਂਟਸ ਕਹਿ ਦਈਦੇ ਆ, ਬਿਸ਼ੱਕ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਸਟਾਫ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਹੈਲਥ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਯੂ ਆਰ ਐਮਪਲੋਇਡ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ PNP ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਵਿਦਆਊਟ ਦ ਪ੍ਰੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਗੇ ਫਾਰਮ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਆਫਟਰ ਹੈਵਿੰਗ ਗੋਨ ਥਰੂ ਕੋਵਿਡ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆਉਣਾ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਥੋੜੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਊਗੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਥਵੇ ਹੈਗਾ ਆ ਕਰਕੇ ਇਸ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਨੂੰ 35 ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀ ਲਿਸਟ ਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।
ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਐਨਪੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਔਰ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨੀ ਜੀ, ਕੀ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਟੌਪ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ, ਨੰਬਰ 1 ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਆ ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਓਕੇ, ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਅਥਾਰਟੀ ਵਾਲੇ, ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾ ਜੀ। ਤੇ ਗਾਂ ਇਹਦਾ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਅਥਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੇ BC ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਾਲੇ ਕੰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ। as long as they meet the criteria, ਉਹ ਮੀਟ ਕਰਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਐਕਸਪੀਡਾਈਟਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰਸ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਹ ਹੈਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, over 35 ਓਵਰ 35 ਜੀ। ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਟੁਵਰਡਸ ਅ $10 a day child care। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਚੇਂਜਸ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਆ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਸਰੀ ਪਾਨੋਰਾਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ $13 ਮਿਲੀਅਨ ਵਾਪਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਆ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ, ਥਰੂ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਸਬਸਿਡੀਜ਼। ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਸ਼ੋਰਟੇਜ ਹੈਗੀ ਆ अर्ਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਐਜੂਕੇਟਰਸ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਆ अर्ਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਫॉर ਦਿਸ ਐਕਸਪੀਡਾਈਟਡ PNEP। You will be prioritized, same as healthcare workers. ਤੁਹਾਨੂੰ priority ਮਿਲੂਗੀ, simplified form for processing, and ਜਦੋਂ applications ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ within 90 days the processing will be done. ਜੀ। ਸੋ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੀ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ PNP ਜ਼ਰੀਏ ਐਂਟਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਵਾਰੀ ਨੰਬਰਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਨੰਬਰ ਸਾਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਅਰਾਊਂਡ 6700 ਜੀ। ਐਤਕੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਆ ਇਦੋਂ ਥੋੜਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। The top priority is going to be given to, as I said, healthcare, those who work for healthcare authorities, and those who are qualified early childhood educators. ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਹਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਥਵੇ ਬਣ ਗਈ ਆ ਫॉर ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਓਕੇ, ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਕਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰੋਪਰ PR ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋਗੇ ਜਿਨੀ ਜੀ ਕੀ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈਗਾ? ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਰਮਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਕੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਟਿਕਟ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਨੀ ਜੀ, ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਦੀ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬੈਕਲੌਗ ਵੱਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਬੈਕਲੌਗ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਸਪਾਊਸ ਕੇਸਿਸ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਫੈਡਰਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲੋ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਹਜੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ PNP ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਉਹ ਕੁਇਕ ਵਰਕ ਕਰੇਗਾ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ PNP ਹੈਗਾ ਆ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲਿਆ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਲਿਸਟ ਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਪਰ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਪਾਊਜ਼ਲ ਤਾਂ PNP ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਸੈਪਰੇਟ ਸਟਰੀਮ ਆ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ 7 or 8 ਸਟਰੀਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਫੈਡਰਲੀ। ਇਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਇਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਕ੍ਰਿਟਿਕ ਵੀ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਜੇਸਨ ਕੈਨੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਕ੍ਰਿਟਿਕ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਟਰੀਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਅ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਮੈਟਰ, ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਸਦਾ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗੀ, ਫੈਮਿਲੀ ਰੀਯੂਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਟਾਪ ਪ੍ਰਾਇੋਰਿਟੀ। ਜਦੋਂ ਫੈਮਿਲੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵਰਕਰਸ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਫੈਮਿਲੀ ਰੀਯੂਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ should
needs to be addressed ਜੀ ਜਿਹੜਾ backlog ਹੈਗਾ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕ ਦੇਵੇ backlog ਜੀ ਜੀ ਹਾਂ ਰਾਈਟ ਉਹ ਐਕਸਪੀਡਾਈਟ ਕਰ ਦੇਵੇ ਵੀ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਗਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਈ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਪਰ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਰਕੇ ਲੋਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚੁਕਾ ਦਿਓ ਕਰਕੇ ਲੋਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਐਤਕੀ ਅਸੀਂ 3000 ਲੈਣੇ ਆ ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 3000 ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਪਰ 3000 ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਇਸ ਵਕਤ ਸੋ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਫੈਡਰਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਫੈਡਰਲ ਐਮਪੀ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਮੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਪੀਐਨਪੀ ਦੇ ਥਰੂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੀਏ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਰੁਕਿਆ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਈ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕੁਝ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੋ ਡਾਊਟ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਰਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਨਰਸ ਉਹ ਡਬਲ ਟ੍ਰਿਪਲ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨਰਸਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਡਾਕਟਰਸ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਦੱਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਭੁੱਲਿਆ ਪਿਆ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਉਣਾ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਨੇ ਆਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਰਹਿਣ ਦਾ ਖਾਣ ਦਾ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਉਹ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਲਰੇਡੀ BC ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੈਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆ ਬਹੁਤ ਅੱਪ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋ ਉਹ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ BC ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹ ਦੇਖਣੇ ਪੈਣੇ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਹੇਠ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆਏ ਸੀ ਮੈਂ ਵੀ PR ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੌਬ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੌਬ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਜੌਬ ਛੇਤੀ ਮਿਲ ਜਾਊਗੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਬਾਹਲੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਪਰ ਇਸ ਵਕਤ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਫੀ ਹੋਈ ਆ ਰੈਂਟਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਸੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਪੈਣਾ ਘਰੋਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈਗੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਚੱਲ ਗਏ ਆ ਦ ਸਟਰੀਟਸ ਆਫ ਲੰਡਨ ਆ ਪੇਵਡ ਵਿਦ ਗੋਲਡ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਆਏ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੀ ਹੋਣਾ ਆ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਈਦਾ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸਿਸ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਐਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਓਪਰਚ्युनिटीज ਬਹੁਤ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਪਰ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਲਾਰਾ ਨਾ ਲਾਉਂਗੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਸਭ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਇਜ਼ ਟੂ ਓਪਨ ਅਪ ਦ ਪਾਥਵੇਜ਼ ਫॉर ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ $20 ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ $20 ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰੀਂ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਹੁਣ ਕਈ ਮਲਟੀ ਮਿਲੀਅਨਰ ਵੀ ਬਣ ਗਏ ਆ ਪਰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਹਿਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨਿਊ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਜਾਓ ਦੇ ਆਰ ਚੈਲੰਜਸ ਬਟ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪਰਚ्युनिटीज ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇੱਥੇ ਚੈਲੰਜਸ ਹੋਵੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਤੇ अर्ਲੀ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਲਰਸ ਜਾਂ ਕਾਲ ਵੀ ਪਿਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਰ ਸੀ ਪਲੀਜ਼ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਨੀ ਜੀ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦਾ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਏਗਾ ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਹੋਰ ਵੀ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਓਪਰਚ्युनिटी ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹੜਾ BC ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਹੇਠ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਸ ਲਈ ਚੱਕਣ ਵਾਲੇ ਨੇ PNP ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਜਦੋਂ
ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਇੱਥੇ ਸੋਚਣਗੇ ਪੀਐਨਪੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਹੇਠ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਨ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ BC ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਾਥਵੇ ਖੋਲ੍ਹੀ ਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਐਂਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਟਸ ਅੰਡਰ ਫੈਡਰਲ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ, ਸਿਰਫ PNP ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੈਗਾ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੈਂ ਟੀਚਰ ਸੀਗੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਈ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਈ ਸੀਗੀ ਮੇਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੀਗੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਮੈਨਚੈਸਟਰ, ਬਟ ਇਟ ਵਾਸ ਕਾਲਡ ਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਇਨ ਮੈਨਚੈਸਟਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਵਿਨਿੰਗ ਸੀਗੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਇੱਥੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕ੍ਰੈਡੈਂਸ਼ੀਅਲਸ ਇਟ ਵਾਸ ਫਾਈਨ, ਬਟ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹੋਰ ਕੋਰਸਿਸ ਕਰਨੇ ਪਏ ਸੀਗੇ to get their teacher credentials. So ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਡਾਕਟਰਸ ਦਾ ਦੇਖੋ, ਬਾਜੇ ਵੇਲੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਕਾਫੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੋਰਸ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਦਾ ਆ, ਰਿਸਰਚ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਓ। ਬਾਜ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਈਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰਸ ਬਣੇ ਰਹੇ ਆ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਆ। ਪਰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਇੰਨੀਆਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਪਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਕ੍ਰੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ, ਰਾਈਟ ਜੀ। ਤੇ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਓ ਬਸ਼ੱਕਤੀ ਨਰਸਿਸ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਦੇ ਆ not a registered nurse but ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਨਰਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਨਾ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡੈਂਸ਼ੀਅਲਸ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਵਨਿਊ ਦੇ ਦਊਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਡੂ ਯੋਰ ਹੋਮਵਰਕ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ, ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਟੌਪ ਪ੍ਰਾਇੋਰਿਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਪ੍ਰਾਇੋਰਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ अर्ਲੀ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਐਜੂਕੇਟਰਸ ਨੂੰ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ PNP ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਨੀ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੌਬ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰਸ ਦੀ ਗੱਲ? ਇਹ ਤਾਂ ਡਿਪੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਆ ਨਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਓਕੇ, ਕਈ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਈ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਟੌਪ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਈ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਕਤ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਹੈਲਥ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੀ ਐਨੀ ਕੈਟਾਗਰੀ EMPLOYEE ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉੱਥੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ EMPLOYEE ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚਿੱਠੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਯੂ ਵਰਕਿੰਗ ਵਿਦ ਅ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ, ਨਾਓ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ PNP ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਵਿਦਆਊਟ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਕੈਟਾਗਰੀ। ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਦੋਂ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਪੈਰੈਂਟਸ ਦੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੰਮ ਰੁਕੇ, ਜਦੋਂ ਇੱਕਦਮ ਪੈਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡੇ ਕੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਚੇਂਜਸ ਲਿਆਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡੇ ਕੇਅਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ? ਦੇਖੋ, ਇਸ ਵਕਤ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਡੇ ਕੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਓਕੇ, ਯੂ ਆਰ EMPLOYED, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਆ ਐਜ਼ ਅ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰ, ਜੀ ਤੁਸੀਂ
ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਵਿਦ ਪ੍ਰਾਇੋਰਿਟੀ ਰਾਈਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਜੇ EMPLOYE ਹੋਵੇ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰ ਲਵੋ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਟ੍ਰੇਨਡ ਜੀ it's a 2-year course you get your training then you can apply ਕੰਮ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ child care workers ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ opportunities ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੀ ਇਸ ਵਕਤ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨਾਲ ਹੋਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਆਹ ਦੋ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ ਆ ਇਟਸ ਅ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਥਰੂ PNP ਜੀ ਸੋ ਜਿਨੀ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੈਸਟ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ BNP ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨੂੰ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ अर्ਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਐਜੂਕੇਟਰਸ ਹੈਗੇ ਆ you're going to be prioritized ਤੁਹਾਨੂੰ PNP ਨੰਬਰ ਹਾਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੰਬਰ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੰਬਰ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰੂਗੀ ਬਟ they will be prioritized ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਤੇ अर्ਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਐਜੂਕੇਟਰਸ ਰਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 6-700 ਜੀ PNP ਅਪਰੂਵਲ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਐਤਕੀ ਆਸ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੌਪ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹੋਊਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨੀ ਜੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਥੋਂ ਦਾ ਹਾਲ ਜਾਣਿਆ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟੌਪ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਇਹ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਡਾਈਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਪਰ ਇਸ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਹੈਲਥ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਅੱਜ ਲੋੜ ਆ ਜਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਊਗੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਆ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੀ ਚੁੱਕ ਗਏ ਨੇ ਮੋਸਟ ਆਫ them ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਵਕਤ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਫੇਰ ਗਾਂ ਸਪਾਈਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਰਿਹਾ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਆ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਲਵ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਆ ਐਕਸਪੀਡਾਈਟਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਡਿਵੈਲਪਡ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਟੌਪ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਅਨ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਸ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇ ਡਾਟੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਫਿਲੀਪੀਨੋਸ ਪੀਪਲ ਫਰਮ ਦ ਫਿਲੀਪੀਨਸ ਪੀਪਲ ਫਰਮ ਇੰਡੀਆ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਚੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬਟ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇਹ ਹਰੇਕ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਆ ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਚੋਂ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਟ ਨੋ ਇਟਸ ਦੇ ਕਮ ਫਰਮ ਆਲ ਓਵਰ ਜੀ ਸੋ ਜਿਨੇ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਨਖਾਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਭ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦਾ ਕਿ ਪਰ ਆਵਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੈਲਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸੋ ਉਹ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ ਜਿਹੜੇ PR ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਅਨਾਈਜ਼ਡ ਵਰਕਰਸ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਆਰ ਯੂਨੀਅਨਾਈਜ਼ਡ ਵਰਕਰਸ ਮੋਸਟ ਆਫ them except for management ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਵੇਜਸ ਮਿਲਣੀਆਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਆਏ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਅਰ ਵੇਜ ਹੋਊਗੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਐਂਟਰੀ ਵੇਜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਦੈਨ ਵਿਦ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੁਹਾਡੀ ਵੇਜ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ BC ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੋਹਫਾ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੋ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਾਮੇ ਮਿਲਨੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ ਜੀ ਸੋ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਤੋਹਫੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਆ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲੇ ਆ ਪਰ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ 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 ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਹਾਂਜੀ DC ਦਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨਾ DC ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾਟ ਆਲ ਓਵਰ ਕੈਨੇਡਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ
ਓਕੇ ਤੇ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਕਿ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕੌਣ ਕੌਣ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਥੋੜਾ ਡਿਟੇਲਸ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਇਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਜੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿਨੀ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਕੌਣ ਉਹ ਕੌਣ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦਊਂਗੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਿਸਟ ਇੱਕ ਖਬਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 1.5 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀ ਲਿਸਟ ਅਸੀਂ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਸ ਵਕਤ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਤਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर योर ਫੋਨ ਕਾਲ ਇਹੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੀਆਰ ਸੌਰੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੀ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਆ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੀ ਉਹ ਨਰਸ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਐਲਪੀਐਨ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਿਆ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਹ ਕੈਟਾਗਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਨੀ ਜੀ 35 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ 35 ਤੋਂ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਇਹਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਹੋਣੀ ਹੈ BC Gov and put on PNP ਓਕੇ PNP new changes ਜੀ ਤੇ BC Gov ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਡਿਟੇਲਸ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲਿਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜੀ ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਓਪਰਚ्युनिटी ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਜੀ ਤੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਲਈ ਵੀ अर्ਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਡਾਈਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਨੀ ਜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੌਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਾਈ ਜਾਏ ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ੇ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਰੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੋ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਟੱਡੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਦਾ ਸੋਚਣ ਦੇਖੋ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕੰਡ ਮੈਡੀਕਲ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਫੁੱਲੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਰ ਉਹ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਾਂ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਗਰੋ ਕਰਾਂਗੇ doctors we need to attract doctors from overseas as well 600 new nursing spots for BC which is a high number when you think about it the early childhood educators ਲਈ ਵੀ additional opportunities to train them here ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਵੀ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਹਰੇਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਸੋ ਇਹ ਜਦੋਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਜੋ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਸਕੀ ਆ ਥਰੂ PNP ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਆ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿਊ ਯੂਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇੋਰਿਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਗਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਪਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈਦੇ ਆ ਨਾਓ we don't need temporary foreign workers ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੱਦ ਲਵੋ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਆ ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਜਦੋਂ ਲੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਰਮਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਹੋਣਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਈ ਸੀਗੀ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕਬੈਕ ਵਿੱਚ 1975 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੈਕ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀਗੀ ਫॉर ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੀਚਰਸ ਮਾਈ ਹਸਬੈਂਡ ਐਂਡ ਆਈ ਬੋਥ
trained in England. We're both English teachers. They hired us. But ਸਾਡੇ ਕੋਲ landed immigrant status ਸੀ। ਓਕੇ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਮੌਂਟਰੀਅਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਲੈਂਡ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਟੈਂਪ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਵਰ PR। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੌਸਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੱਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ ਨਹੀਂਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ PNP ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕਿਤੇ ਵਰਕ ਲੈਟਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਰਟ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਵਰਕਰਸ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਮਾਂ for that class, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਆ they should be landing as permanent ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਹਰੇਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਆ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਵਾਸਟ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆਉਂਦੇ ਆ PR ਲਈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵੇਚ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਬਣ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ, ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਯੰਗ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਖੋਲਦੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੈਂਡ ਹੋਣ ਉਹ ਪਰਮਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋਣ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਣ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਐਮਪਲੋਇਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਪਰਮਨੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਮਿਲ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੌੜ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਮਪਲੋਇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੱਖੀਦਾ ਆ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਦਈਦੀ ਆ, ਜਿੱਦਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ PR ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਮਹਿਕਮਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਫੈਡਰਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਖੁਦ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇੱਕ ਕੰਪਲੇਂਟ ਜਿਹੜੀ ਜਿਨੇ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਰਹੀ ਹੈ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਲੋਕਲ BC ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਰਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ UB 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਦੂਜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਸਟੱਡੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਉਹ ਕਰੀਮ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਪਈ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਲਜਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ UBC ਮੈਡੀਕਲ ਸਕੂਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੋਂ ਖੁੱਲਿਆ ਸੀਗਾ, our government announced the second medical school which is going to be in Surrey. ਉਹਦੇ ਨਾਲ opportunities ਵਧਣਗੀਆਂ ਜੀ। ਸੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਰੀਮ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਲ ਰਵੇ, ਜਾਵੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਸਾਡੀ ਕਰੀਮ ਲੋਕਲ ਵੀ ਰਵੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣ ਨੂੰ, ਉਹ ਹਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਰਾਈਟ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਬਾਜੇ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜੀਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਥੋੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਹਰੇਕ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈਗਾ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ, ਵੀ ਸ਼ੁਡ। ਪਰ ਸੈਕੰਡ ਮੈਡੀਕਲ ਸਕੂਲ ਇਜ਼ ਔਨ ਦ ਗੋ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਚਾਹ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਘੱਟ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਲੋੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆਣ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਵਕਤ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਲੋੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਦੇਖੋ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਆ ਜਦੋਂ ਉਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ ਜੀ। World War II ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਰੀਜ਼ ਆ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਈਸਟਰਨ ਯੂਰਪੀਅਨ ਇੱਧਰ ਬਹੁਤ ਆਏ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਉਸ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਗੀ, ਉੱਥੇ ਰਿਕਰੂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੋੜ ਸੀਗੀ ਫॉर ਲੇਬਰਿੰਗ ਕਲਾਸ in the forestry industry, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਫੈਮਿਲੀ ਰੀਯੂਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਅੰਡਰ ਟਰੂਡੋ ਸੀਨੀਅਰ। ਉਦੋਂ ਫੈਮਿਲੀ ਰੀਯੂਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਪਿਆ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ। ਸਦਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵੱਲ ਦੇਖੀਏ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਦਾ ਆ
ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਫਿਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਹਰੇਕ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨੇ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ BC ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸ਼ਹਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਆਰ ਇਕਨੋਮੀ ਇਜ਼ ਬੂਮਿੰਗ ਕੰਪੇਅਰਡ ਟੂ ਦ ਰੈਸਟ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ। We are performing above the Canadian average. We're in the lead actually. Lowest unemployment rate ਹੈਗਾ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ ਵਾਇਰਸ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੀ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਆ ਉਠਾ ਗਏ ਆ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਵੀ ਅੱਕ ਗਏ ਆ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਤੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਹੁਣ ਘਟ ਗਏ ਆ। ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਗਾਂ ਇਹ ਨਾ ਵਧੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋਵੋ, ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੋ ਐਂਡ try to protect your family। ਜੀ ਪਰ ਜਿਨੀ ਜੀ ਮਾਸਕ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹਟ ਗਏ, ਮਸਾ ਤਾਂ ਹਟੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਮਾਸਕ। ਪਰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਗਈ ਸੀਗੀ ਮੈਂ ਫੈਰੀ ਤੇ ਆਈ ਆ 75% 80% people wearing masks। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਬਈ at least 90% of the people were wearing masks there too। I was at one of the local grocery stores। Okay। I went out to pick up I was at another grocery store last night and there too nearly everybody was wearing a mask। I only saw 2 people who were ਕਿਉਂਕਿ not। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ great granddaughter ਹੈਗੀ ਆ ਲਿਟਲ ਅਲੀਆ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਆ। ਹੁਣੇ ਹੀ ਹੋਈ ਆ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸੀਗੀ ਦਿਸ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰੈਂਡਮਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਇਟਸ ਯੋਰ ਚੋਇਸ। ਓਕੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨੋ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਵੇਅਰ ਇਟ। ਫਰਾਈਡੇ ਸਕੂਲੇ ਗਈ ਆਪਣੀ ਡੇ ਕੇਅਰ ਚ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸ਼ੀ ਵੋਰ ਹਰ ਮਾਸਕ। ਕਾਰ ਚ ਬੈਠੇ ਉਹਦਾ ਮਾਸਕ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਰ ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਆ you don't have to wear it in the car। we all 3 live in the same house। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ no mama you have to wear it when you leave the house। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ ਉਹ ਚੀਜ਼। ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਆ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਇਮਿਊਨ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ਡ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਵੀ ਇਨਡੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਖੁਦ ਵੀ ਬਚੀਏ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਜੇ ਬਚਾਈ ਰੱਖੀਏ। ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜਿਨੀ ਸਿਮਸ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋੜ ਵੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਿਕਲਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸੋ MLA ਜਿਨੀ ਸਿਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆ ਸਕਣ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਯੋਗ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਬਤ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਇਸੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਮੈਸੇਜ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕੀਏ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਦੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਕਿ ਕੈਟਾਗਰੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਟੀਵੀ ਤੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਟੀਵੀ ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਹ ਕੈਟਾਗਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।